দাঁড়িয়েছি ভিন্ন এক অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে। বাংলাদেশের এই পলিসি লেভেলটায় আমার প্রথম বক্তব্য এটা। আমি এমন কেউ নয় যার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর আছে বা সব সমস্যার সমাধান জানা আছে। তবু আমি বিশ্বাস করি নিজের ছোট্ট জায়গা থেকেও সমাজের জন্য, দেশের জন্য কিছু করার আন্তরিকতা আমাদের সবার মধ্যে থাকা উচিত। আজ আমি এসেছি শুধু শুনতে, শিখতে এবং একসাথে কাজ করার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে। Today's dialogue is about women shaping the nation. But before we speak about shaping the future, we must be honest about the everyday lives, reality shaping women's lives in Bangladesh. My earliest understanding of women's roles in society came from my family, as it does for most of us. Long before we encounter policies or laws or institutions, our homes become our first classrooms. They teach us what is possible, what is acceptable, and what is expected. In my home, certain things were never questioned. It was never questioned whether a woman could pursue an exemplary medical career while raising a family. It was never questioned whether a woman could build a nationwide social welfare organization on her own merit. It was never questioned whether a woman was fit to lead, to command authority in a room full of men. And it was never questioned whether the men in our lives would stand alongside the women in their lives as equals. My mother continued to excel professionally as a cardiologist in government hospitals, often in patriarchal settings, because she had encouragement and support at home to balance both career and family. In 1979, my Nanu, Saida Iqbal Mandbanu, began using her own home to open a free elementary school for vulnerable and disadvantaged children. What began as a personal act of care grew into one of the earliest NGOs in Bangladesh, Shurubhi, creating meaningful and lasting change in young people's lives. The belief that women's dignity must be recognized both privately and publicly was also reflected in my grandparents' lives and leadership beyond our family. My grandfather, President Zia Rahman, understood that development was incomplete if women were excluded. He saw women as capable contributors at home, at work, and in public life. And that belief carried into the choices he made as a leader. Under his leadership, the expansion of the garment sector meant millions of women entered formal work for the first time, gaining independence and income. The creation, then, of the Ministry of Women's Affairs reflected a conviction that improving the lives of women and girls required intention and structure. These were not just policy decisions, but they were an extension of the values that he lived by personally. That foundation was carried forward by my grandmother, Begum Khaleda Zia, who understood the transformative power of education that gave women voice, choice, and confidence. Under her leadership, girls' education was treated as a right, not a privilege. Free secondary schooling, alongside programs such as food for education, cash for education, helped to keep millions of girls in schools and change the course of families across the country. Her female secondary school assistance project achieved gender parity for the first time in secondary education and became a model replicated beyond Bangladesh. আমি যদি একটু সময় নিয়ে অ্যাকচুয়ালি একটা ঘটনা মনে এসেছে দাদুর ব্যাপারে, এটা বলতে বলতে। দাদু যখন আমাদের সাথে লন্ডনে ছিলেন গত বছর প্রথমের দিকে, উনি যখন এসেছিলেন তখন হাসপাতালে ছিলেন কিছু চিকিৎসার জন্য। ওখানে বিভিন্ন দেশ থেকে নার্স ছিল, ডাক্তার ছিলেন, এবং একটি নার্স ছিলেন নাইজেরিয়া ওয়েস্ট আফ্রিকাতে। আম্মা আব্বা একদিন দাদুকে সকাল সকাল দেখতে গেছিল। তো নার্স তারপরে বললেছে যে, ও আমি তো আপনার মাকে চিনেছি। আম্মু আব্বু বললো, কিভাবে? আপনার মাই প্রথম ইলেক্টেড প্রাইম মিনিস্টার বাংলাদেশের না? আম্মু আব্বু তো অবাক, হ্যাঁ আপনি কিভাবে জানেন? তো নার্স তারপরে বললো যে, আপনাদের যে উনি যে এত কিছু করেছেন এই মেয়েদের শিক্ষার জন্য, স্পেশালি প্রাইমারি এডুকেশন, ফুড ফর এডুকেশন, ক্যাশ ফর এডুকেশন, এগুলো আমাদের সরকার ওই 35-30 বছর আগে দেখে ইমপ্লিমেন্ট করেছিল।
আর ওই কারণে লক্ষ লক্ষ মেয়েরা গ্রাম অঞ্চলে, ওদের দেশে গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় সদরে এখনো শিক্ষা পাচ্ছে, অন্তত প্রাইমারি এডুকেশন লেভেলে। সো ভাবলাম একটু শেয়ার যদি করে এখানেই করব আপনাদের সাথে। জি। She also understood that education alone was not enough if women were not supported to remain in public and economic life. Supporting women to access credit, build livelihoods, and grow small businesses mattered. So did recognizing the realities of motherhood, of childcare, and that required systems being strengthened around maternity leave and childcare, which she did. That is because women were made to choose between family and participation in the economy. For me, these legacies show the values that I saw both reflected at home and in public. I was privileged to grow up surrounded by exceptional women, confident, capable, and accomplished. I was equally fortunate to have male role models, including my father and my grandfather, who valued those women and never felt threatened by their strength or ambition. In fact, the four most important people in my father's life, in my opinion, have been women for decades. And he has treated them with deep respect and reverence, not as an exception, but as the norm. Because of this, I grew up with what I now recognize was a skewed understanding of society. Living between Bangladesh and the UK taught me something important. Policies and access alone do not create equality. You can expand education, pass laws, set national targets, but if social norms and daily expectations and mindsets remain unequal, empowerment remains fragile. This is not about overt discrimination. Inequality often survives through habit and comfort, through what feels normal. In Bangladesh, women still perform around 85% of unpaid household and care work, spending over 7 times as many hours as men on this labor each day. This work is valued at 19% of our GDP and remains largely invisible in economic planning and national decision-making. This makes something very clear. Gender equality is not a women's issue, it is an economic and national issue. When women carry the bulk of responsibility, their participation in the formal economy suffers. Despite significant gains in girls' education, women's labor force participation in Bangladesh remains below 40% compared to over 80% for men. Women are far more likely to step back from paid work after marriage or childbirth, not because they lack ability or ambition, but because systems assume they will absorb the cost. This imbalance begins early. Girls are expected to adjust their ambitions around family needs, while boys are rarely taught that responsibility and care are shared obligations. Over time, this became structural and progress stalls. Women are already leaders, and many of those leaders are in this room today. Women who have carried institutions, families, movements, and communities forward, generation after generation. Bangladesh's progress bears your fingerprints, even when history has not always said your name out loud. This brings me to a central point. Belief means nothing without action. To the men among us, our fathers, our brothers, our sons, our husbands, our colleagues and friends, your support for women's rights matters. Your celebration of women's success matters, but equality cannot survive on words alone. If systems and expectations continue to rely on women's sacrifice as the default, inequality continues comfortably. Fathers, in particular, I believe, have a unique role in breaking this cycle. I'm an only child, and I never was once made to feel that my parents wished for a son instead. My father once scolded someone for even asking that question. He understood that while I was treated with respect and care at home, the world outside would not always be the same. So he made sure that I could navigate it with confidence. What shaped me were not his speeches, but his consistency. Through his daily choices, he showed me what I should expect from the world.
This is how change becomes sustained. When men confront in our lives, in our homes, unconscious bias honestly and model their behavior through respect and action, they create space for women not just to survive, but to thrive. In Bangladesh, the cost of inaction is visible. Girls' dropout rates sharply rise during adolescence. Women in public life, in leadership, face harsher judgment. In Bangladesh alone, there's a statistic that 78% of women have faced harassment online, primarily from Facebook. Education and opportunity collapse if inequality at home and in mindset remains untouched. And for a country facing climate change, economic and political transition, demographic pressure, Bangladesh cannot afford to sideline half its population through exhaustion and social expectation. When women are welcomed rather than sidelined, they do not only change their own lives, they change the future of their families and the future of the nation. If Bangladesh wants real progress, not symbolic success stories, but sustained national development, then empowerment cannot stop only at classrooms, only in offices or policies. They must reach our homes, our institutions, and our mindsets, and it must be the responsibility of all of us. I thank you all for engaging in an inclusive dialogue today that reflects the true spirit of progress. Thank you. Thank you so much for your valuable opinion and remarks, Barrister Zaima Rahman. May I kindly request you to be seated on the stage with us. এতক্ষণ আমরা নারীদের কথা শুনলাম, কিন্তু নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য তো আসলে শুধু নারীরা কথা বললে হবে না, আমাদের জানতে হবে যে মেন কিভাবে ভাবছেন, শুনছেন, তারা আসলে কি পারসিভ করছেন। সেই জায়গা থেকে আমাদের এখানে একজন স্পেশাল গেস্ট আছেন, যিনি আসলে পলিসি মেকিং এর আগেও ছিলেন, যিনি সংস্কারের সাথেও তিনি রিফর্ম নিয়েও কথা বলেছেন অনেক। অনেকেই মনে করেন যে আগামী নির্বাচনে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাবে। সেই জায়গা থেকে আসলে বিএনপি কী ধরনের চেঞ্জেস আনতে পারে, নারীরা যে কথাগুলো ভাবছে সেই বিষয়ে আমরা একটু বুঝবো। আমি অনুরোধ জানাবো আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার, আপনাকে অনুগ্রহ করে মঞ্চে আসবার জন্য। সো আমরা জানি যে আসলে কোনো নীতি প্রণয়ন যদি সংলাপ ছাড়া হয়, সকল স্টেক হোল্ডার্সদের অপিনিয়ন ছাড়া হয়, সেটা অনেক সময় কার্যকরী হয় না। সেজন্য এই ডায়ালগকে আমরা কার্যকরী ডায়ালগকে আমরা খুবই গুরুত্ব দিই এবং সেই জায়গা থেকে আমরা আসলে সবার কথা শুনতে চাই। আমরা এখানে প্রশ্ন নিতে চাই। আমাদের এখানে যারা আছেন উপস্থিত তাদেরকে আমরা বলছি, অনুরোধ করছি, আপনারা স্ক্রিনে দেখবেন, এটা আমরা মেন্টিমেটার ইউজ করছি, স্ক্রিনে একটা কিউআর কোড আপনারা দেখবেন। এই কিউআর কোডটা ইউজ করে আপনাদের কোয়েশ্চেন আপনারা রাখতে পারেন এবং আপনারা কোয়েশ্চেনটা যখন করবেন তখন অনুগ্রহ করে আপনাদের নাম পরিচয়টাও জানাবেন। আমরা রিলেটেড কোয়েশ্চেন নেব, এটা আমি জানিয়ে রাখছি। হয়তো সব কোয়েশ্চেন নিতে পারবো না, আমরা যে কোয়েশ্চেনগুলো রিলেটেড সেই কোয়েশ্চেনগুলো শুধু এখানে আমরা নেব। আমাদের এখানে আরও স্পেশাল কয়েকজন গেস্ট আমাদের মাঝে আছেন, তারাও তাদের স্ব ক্ষেত্রে কাজ করে প্রশংসিত। আমরা তাদেরও ওপিনিয়ন নিতে চাই। আমাদের মাঝে সামনে আছেন শিলা হক,
পলিটিক্যাল গভর্নেন্স অফ ইউএনডিপি তিনি অ্যাডভাইজার। শিলা হকের কাছ থেকে আমাদের সময় কম, খুব স্বল্প সময়ে যদি আপনি আমাদের বলেন যে আপনি আসলে কি ধরনের রিফর্ম দেখতে চান, কি ধরনের পলিসি ইন্ট্রোডিউস করলে নারীর ক্ষমতায়ন হবে সব ক্ষেত্রে। শিলা হক। ধন্যবাদ সবাইকে, স্পেশালি মঞ্চে উপবিষ্ট যারা আছেন তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আমরা আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি মনে করি যে আসলে দ্য নেশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ডায়ালগ। যেহেতু সামনে আমাদের জাতীয় নির্বাচন আছে, সেখানে আসলে প্রশ্ন বলেন বা একটা কমেন্ট বলেন, ইউএনডিপির পক্ষ থেকে আমরা প্রায় 3 দশকের উপর ধরে আসলে আমরা নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করছি। আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে আসলে আমরা আমাদের নারীদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছি। যদি আমি একটু বলি যে আসলে আমরা অনেক কথাই আসলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা বলেছি, সেই জায়গায় আমি রিপিট করব না, কিন্তু জাস্ট একটা জিনিস যখন আমরা রিফর্মের কথা বলি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু লুক ইনটু দ্য স্ট্রাকচারাল রিফর্ম। আসলে আমরা স্ট্রাকচারাল রিফর্মটা আসলে কোথায় আসলে দেখতে চাই। পলিসি হতে পারে, ইমপ্লিমেন্টেশন যেমন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস আসলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেখানে আসলে যারা স্টেক হোল্ডার আছে, ইনস্টিটিউশন আছে, তারা কিভাবে রেসপন্স করছে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে কি আমরা বিগত এই সেটা ধরে আপনার নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা উইমেন পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টো আসলে আমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি এখানে ছিল, 12টি পয়েন্ট ওখানে আসলে আমাদের বিভিন্ন নারীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, বিভিন্ন সেক্টর থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা আশা করছি যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সেগুলো নেবেন। সেখানে একটা জায়গায় আমি আবার একটু বলতে চাই যে আমরা অনেক ডিজিটাল লিটারেসির কথা বলেছি। সেখানে আসলে ডিজিটাল অফলাইন অ্যান্ড অনলাইন ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ইন উইমেন সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি। আজকে হয়তো আমরা ইকোনমিক কথা বলছি, বাট আমরা যদি উইমেনদের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটিটাকে এনশিওর করতে না বলি, পার্টিসিপেশনের কথা না বলতে পারি অন দ্য বিগার গভর্নেন্স এজেন্ডা, তাহলে আসলে হয়তো বা নারীদের যে জায়গাটা আমরা দেখতে চাচ্ছি সেখানে আসলে মনে হয় যে আসলে পুরোপুরি আমরা সক্ষম হব। আসলে আমরা যখন পলিসি নির্ধারণ করব, সেই পলিসি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, এবং গ্লোবাল রিপোর্ট বাংলাদেশেও আমরা দেখেছি, সেখানে কিন্তু নারীদের অংশগ্রহণ বলেন, ডিজিটাল লিটারেসি কথা বলেন, সেখানে কিন্তু অনেকটাই কম। সো সেখানে আমরা বলবো যে পলিসির ক্ষেত্রে যেন এটা আসলে একটু সুদৃঢ়ভাবে চিন্তা করা হয়। সকলকে ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ শিলা হক আপনাকে। আমরা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আসলে নারীরা কেমন করছেন, কেমন ফিল করছেন এবং কি ধরনের পরিবর্তন তারা আকাঙ্ক্ষা করছেন সেই কথাটাও আমরা শুনতে চাই। কারণ নারীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিরাপত্তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আসলে মানসিকতার ব্যাপারটাও এখানে ইনভলভ। সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে আমাদের মাঝে আছেন এখানে সুমাইয়া আরজু মোহু। সুমাইয়া আরজু মোহু, শি ইজ আ ফিল্ম মেকার অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার। সুমাইয়া, আপনার কথা শুনতে চাইছি। সুমাইয়া আরজু। সুমাইয়া আরজু মোহু, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি পরের আমাদের ইনভাইটেড গেস্টের কাছে আমি যাচ্ছি। ডক্টর হালিদা হানুম আক্তার। ডক্টর হালিদা হানুম আক্তার বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির তিনি চেয়ারম্যান এবং উইমেন্স অ্যাফেয়ার্স রিফর্ম কমিশনের শি ইজ অলসো মেম্বার। আমরা একটু তার কাছে শুনবো, কারণ আমরা জানি যে ডক্টর হালিদা হানুম আক্তারের অভিজ্ঞতা ভালো না, কারণ এখানে যে উইমেন অ্যাফেয়ার্স রিফর্ম কমিশন হলো সেখান থেকে যে সাজেশনসগুলো এসেছিল আমরা আসলে সেই সাজেশনসগুলো সেভাবে গ্রহণ করতে দেখিনি। আমি ডক্টর হালিদা হানুম আক্তারকে একটু বলবার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। আমি যখন অডিয়েন্সের দিকে তাকাচ্ছি আমি ভীষণ ইন্সপায়ার্ড ফিল করছি। এখানে অনেক এনার্জি, অনেক অ্যাসপিরেশনস, কিছু ফ্রাস্ট্রেশন তো আছেই। আজকে সেই ফ্রাস্ট্রেশনটা নিয়েই আমরা কথাটা বলতে চাচ্ছি। একটা ফ্রাস্ট্রেশন হলো আপনি উপরে চেয়ারে নাম দিতে পারলেন না যে আমরা উপরে বসি, দ্যাট ইজ এ ফ্রাস্ট্রেশন। কেন আমরা ডিসক্রিমিনেট করব?
দ্যাটস নট কারেক্ট। নাম্বার 2 হলো আমি অনেক দিন থেকে ক্যারিয়ার করি, আমি নারী স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে এসেছি। আমি 62-তে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি, 68-এ সেখান থেকে বেরিয়েছি। তারপরে আমি পাবলিক হেলথে ডক্টরেট করেছি, তার আগে মাস্টার্স করেছি। আমি সিডিসিতে রকফেলার ফেলো ছিলাম, দ্য ডিভিশন অফ রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। রিপ্রোডাক্টিভ হেলথটাই আমার ক্যারিয়ার। সুতরাং নারীকে যদি আমি সুস্থ রাখতে চাই, সেই নারীর ক্ষমতায়ন দরকার, তার ডিসিশন মেকিং পাওয়ার দরকার, তার হাতে পয়সা দরকার, তার ভয়েস দরকার। সে যেখানে যেতে চাইবে সেখানে যাওয়ার জন্য তার যে ডিসিশন মেকিং দরকার বা যা সামগ্রী দরকার সেটা তাকে দিতে হবে, না হলে সে স্বাস্থ্যটা পেতে পারবে না। আমরা যখন পলিসির কথা বলি, আমরা অনেক কিছু কথা বলি, প্রোগ্রামের কথা বলি, পলিসির কথা বলি। আমাকে বলা হয়েছিল পলিসি নিয়ে কথা বলার জন্য, পলিসি মেকারদের কি রোল আছে সেই জিনিসটা আলাপ করার। আমরা কিন্তু পড়াশোনা করে বিসিএস করে আমরা একটা জায়গায় যেয়ে দাঁড়াবো, আমরা সেক্রেটারি হব একটা ডিপার্টমেন্টের, একটা মিনিস্ট্রির, সেখানে গিয়ে আমরা কাজ করব। সেই কাজটা কি হবে, সেই কাজের ধরনটা কি হবে এবং সেই কাজের বেনিফিশিয়ারি কে হবে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওনাকে সঠিকভাবে জানতে হবে যে আমি কার জন্য কাজ করছি, আমি কাকে সেবা দেওয়ার জন্য কাজ করছি এবং সে আসলে পাচ্ছে কিনা। আমরা পলিসি ফর্মুলেট করি, পলিসি ডকুমেন্ট আমাদের সুপার এক্সেলেন্ট, এভরিথিং ইজ দেয়ার, অনেক সুন্দর করে লেখা থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা সেই পলিসিটা কিভাবে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেড হবে সেটা আমরা ভুলে যাই। আমরা যে বেনিফিশিয়ারির জন্য পলিসিটা তৈরি করি সেই বেনিফিশিয়ারি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলাম কিনা সেটা আমরা করি না। আমি যেটা জিনিসটা বারবার বলতে চাচ্ছি যে আপনি যখন পলিসিটা, আমাদের যেমন সব জায়গাতে, আমাদের বিশেষ করে হেলথে আমরা দেখব অপারেশন প্ল্যান আছে। অপারেশন, আমার এখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ছোট ভাই আছে, অপারেশন প্ল্যান ইজ বিউটিফুলি আর্টিকুলেটেড। পলিসি আছে, আমি কিভাবে আগাবো, আমার স্ট্র্যাটেজি আছে, আমার ইন্ডিকেটরস আছে, আমার ইভ্যালুয়েশন করার সব কিছু আছে, আমি কত পার্সেন্ট কোথায় যাব, কি অ্যাচিভ করব, রুরাল এরিয়াতে কার কাছে যাব, কমিউনিটিতে কার কাছে, এভরিথিং ইজ রিটেন। কিন্তু আমি ফলো করি না কেন? আমি মাতৃমৃত্যুর কথা যদি বলি, আমরা এসডিজির কথা বলি, আমরা এসডিজিতে বলছি যে আমরা 170 পার 100,000 আমি অ্যাচিভ করব বাই 2030। আমি আজকে 26-এ বসে আছি, আমি 70-ও আছি, আমি 170 অ্যাচিভ করতে পারিনি বলি আমরা, বাট নট ইয়েট অ্যাচিভ। তাহলে এইটা করার জন্য আমার যেটা করা উচিত ছিল আমি কেন করলাম না, দ্যাট ইজ এ কোয়েশ্চেন। আমার মনে হচ্ছে সামনে যারা আসবেন তাদের এটা একটা বড় রেসপন্সিবিলিটি থাকবে যে হ্যাঁ, আমার জব ডেসক্রিপশনে নিয়ে যে চেয়ারে বসেছি, ইয়োর ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট বলে আমি যে সিগনেচার করে যে চেয়ারে বসেছি, সেই জব ডেসক্রিপশন কিছুদিন পর পর পড়তে হবে, পড়ে দেখতে হবে am I following that job description, am I achieving the job description given to me as an obedient servant of the nation, am I doing that? এটা না হলে কিন্তু আমরা কোথাও পৌঁছাতে পারবো না। আমি বলবো না যে অ্যাচিভ করিনি, আমরা অনেক অ্যাচিভ করেছি, বাট ইয়েট উই হ্যাভ এ লং ওয়ে টু গো। মাতৃমৃত্যু এখনো অনেক বেশি, এখনো 50% নারী বাড়িতে ডেলিভারি করতে গিয়ে মারা যায়, এখনো 48% প্রেগনেন্সি বলছে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি। সে কোথায় যাবে সেবা নিতে? ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনবে? দ্যাট মে নট বি ইফেক্টিভ ফর হার 100%। সুতরাং যে কাজ করছেন, নারীর শ্রমের কথা বলেন, নারীর, আমরা যখন আমি নারী সংস্কার কমিশনের একজন মেম্বার, আমার রেসপন্সিবিলিটি প্রাইমারিলি ছিল নারীর স্বাস্থ্য, কিন্তু আমরা নারীর 15টা আসপেক্ট অফ হার লাইফ নিয়ে আমরা কাজ করেছি। উই ওয়ার 10 মেম্বার্স। এই 15টা আসপেক্টকে আমরা কি করেছি, উই হ্যাভ রিভিউড হোয়াট হ্যাজ সো বিন ডান, কি আইন আছে, কি অ্যাক্ট আছে, কি স্ট্র্যাটেজি আছে, এবং সেগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন লেভেলটাকেও আমরা করেছি। হোয়ার আর দ্য গ্যাপস, সেই গ্যাপগুলোকে আমরা খুবই সিরিয়াসলি আমরা ডকুমেন্ট করেছি, করে তারপরে আমরা সুপারিশ করেছি যে আমাদের যে ওই যে যেটা
ছিল, সেখানে আমরা কি করলাম, প্রথম 12 মাসে কি করব, আর পরবর্তী যারা আসবেন তারা কি করবেন, এবং লং টার্মে যেটা স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা সেখানে কি করবেন। সুতরাং আপনি কেউ যদি এটাকে ফলো করতে চায় তাহলে দে ক্যান ডু ইট ইন এ ভেরি নাইস ওয়ে। অনেক সুন্দর করে ডিটেল সুপারিশ করা আছে, বুকস আর দেয়ার, ওয়েবসাইটে আছে, এবং এরকম অনেকগুলো আসপেক্টে আমরা কাজ করেছি। সুতরাং আমি বেশি লম্বা কথা বলতে জানি, আমি জানি দেয়ার আর টাইম কনস্ট্রেন্টস, বাট আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। করার আমাদের অনেক কিছু আছে। অশেষ ধন্যবাদ ডক্টর খালেদা হানুম আক্তার। আমি আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, আমি আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে একটু আসতে চাইছি যে বিএনপি যদি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায় তাহলে আসলে এই যে সুপারিশগুলো আছে সেটা বিএনপি কিভাবে কনসিডার করছে এবং ভবিষ্যতে বিএনপি কি করবে নারীকে সামনে এগিয়ে আনার জন্য। ধন্যবাদ। বাংলাদেশে কিন্তু 51% হচ্ছে নারী আর 49% হচ্ছে পুরুষ। সো আই এম হিয়ার এজ এ মাইনরিটি। আমি কিন্তু মাইনরিটি হিসেবে এখানে আসছি। তো আমি একটু আগে বলছিলাম আই ফিল ইন্টিমিডেটেড রীতিমতো। আমার সামনে সব এত সুশিক্ষিত ভদ্রমহিলারা বসে আছেন, দুপাশে বসে আছেন, সুতরাং আই এম অন দ্য ডিফেন্সিভ। ওকে, প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে যেটা অলরেডি অনেকে প্রশ্ন করেছেন, অনেকে বলেছেন। প্রথমে আমি নারীদের সম্পর্কে আমার মনে হয় ব্যারিস্টার জাইমা রহমান তার বক্তব্যে কিছু ইন্ডিকেশন দিয়েছে যে ক্লাস সিলিং ভাঙতে হবে কেন, ওয়াই নট রিমুভ দ্য ক্লাস সিলিং। যে ফ্যামিলির অ্যাটিটিউড যদি হয়, যেমন ব্যারিস্টার জাইমা রহমান তার দাদার কথা বলেছেন, নানির কথা বলেছেন, দাদির কথা বলেছেন, they didn't believe in glass ceiling, যে জন্য পরিবারের মেয়েরা উঠে আসতে সাহস পেয়েছে। So let us mentally first decide, as a পুরুষ হোক, as a সমাজ হিসাবে আমরা গ্লাস সিলিংটা যাতে সামনে না থাকে, আমাদের উপরে না থাকে, ভাঙার তো প্রয়োজন নেই। let us remove the glass ceiling. এটা কিভাবে করব? এটা হচ্ছে একদিকে হচ্ছে স্ট্রাকচারাল, একজন ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেছেন, স্ট্রাকচারাল ইস্যুর মধ্যে যেটা আসে আমাদের বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে কি, আমরা কি লেভেল প্লেইং ফিল্ড এস্টাবলিশ করতে পারছি কিনা সবার জন্য। মহিলা এক সাইডে রাখতেছি আমি। ফার্স্ট অফ অল, আর উই ক্রিয়েটিং এ লেভেল প্লেইং ফিল্ড এজ এ নেশন, যেটা মুক্তবাজার অর্থনীতি দিয়ে শুরু হয়েছিল জিয়া রহমান সাহেবের সময়। যখন দেখছে স্টেট রান এন্টারপ্রাইজ কাজ করছে না, ডিসক্রিমিনেটরি হচ্ছে, সকলের অ্যাক্সেস হচ্ছে না, এই জন্য যখন মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি সাথে সাথে উনি মুক্ত বাজার অর্থনীতি করেছেন, এই জন্য কারণ একটা ব্যতীত একটা চলতে পারে না। এই জন্য লেভেল প্লেইং ফিল্ড করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, সকলের বাংলাদেশের শুধু রাজনীতিতে না, অর্থনীতিতে তাদের জীবনযাপনে সমান অংশীজন যাতে হতে পারে, তারা যাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের উন্নয়নে কর্মকাণ্ডে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে। So there should be a level playing field for everybody, including men, women, সবার কথা বলছি আমি। এবং সেকেন্ডলি হচ্ছে, যখন তারা অংশীজন থেকে যদি ডেমোক্রেটাইজেশন করতে না পারেন, গণতন্ত্রায়ন করতে না পারেন, তাহলে শুধুমাত্র পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি উইল নট ওয়ার্ক উইদাউট ইকোনমিক ডেমোক্রেসি। অর্থাৎ সকলের রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য সমান সুযোগ থাকতে হবে, সাথে সাথে রাষ্ট্রের উন্নয়নের সুফল প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে যেতে হবে। আমরা আগে যেটা দেখেছি, যেটা পৃষ্ঠপোষকতার এক ধরনের রাজনীতি, পার্টিজান রাজনীতি, তারপরে রাষ্ট্রের পরিচালনা সব ক্ষেত্রে একটা পার্টিজানশিপ, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ডেমোক্রেটাইজেশন অফ দ্য ইকোনমি যদি আমরা করতে পারি, এক নম্বর। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, বাংলাদেশে কিন্তু বিভিন্নভাবে আমরা কি ওভার রেগুলেটেড কান্ট্রি হয়ে গেছি। অর্থাৎ এত বেশি রেগুলেশন, এত বাধা, ব্যবসায়ী মহিলাদের তো বাধা আছেই, সাধারণভাবে ব্যবসায়ীদের
যত ধরনের অনুমতি নিতে হয়, যত ধরনের ব্যুরোক্রেসির সম্মুখীন হতে হয়, যত ধরনের করাপশনের সম্মুখীন হতে হয়, আপনাকে যদি we need to go for total and serious deregulation of the country, liberalization of the country, democratization of the country. এই জায়গাটায় যদি আমরা লেভেল প্লেইং ফিল্ড এস্টাবলিশ করতে পারি সকলের জন্য, সেখানে নারীদের লাইফ অনেক ইজি হয়ে যাবে। এবং সাথে সাথে নারীরা যেহেতু অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে, উই হ্যাভ টু অলসো অ্যাড্রেস সাম টার্গেটেড অ্যাপ্রোচ অ্যাপার্ট ফ্রম লেভেল প্লেইং ফিল্ড। আমরা টার্গেটেড অ্যাপ্রোচের মধ্যে যে কর্মসূচি বিএনপির পক্ষ থেকে এখন নেওয়া হয়েছে, আমি একটু আপনাদেরকে ইঙ্গিত দিই, সেটা হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের অর্থনীতিতে যে নারীদের অংশগ্রহণ, অংশীজন কিভাবে হতে পারে। এটা হচ্ছে যে প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি, সেটা একটা হচ্ছে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে। ফর এক্সাম্পল, এখন কর্মসংস্থানে যদি আমাদের নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হয়, তাহলে তাদেরকে আমরা, এডুকেশন তো আছেই, সাথে সাথে স্কিল ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হয়েছে, এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে নারীগুলো আছে আমাদের গ্রামে গঞ্জে, তাদেরকে আমরা কিভাবে সাপোর্ট দেব, কিছুটা ডিসকাশনে আসছে। সেটা হচ্ছে এদেরকে প্রাথমিকভাবে তারা যে কাজগুলো করছে, এখানে আমাদের তাদের আর্থিক সহায়তা একটা ব্যাপার আছে, যেখানে ডেফিসিয়েন্সি রয়ে গেছে ঋণের পাওয়ার ব্যাপারে। দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট। তৃতীয় হচ্ছে তাদের ডিজাইনিং সাপোর্ট। একটা গ্রামে একটা মহিলা যখন শীতল পাটি বানায়, আমরা দেখেছি ভিজিট করে, একটা শীতল পাটি যখন বানাই, সে বংশানুক্রমে একই ধরনের শীতল পাটি বানাচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখেছি এদের কিন্তু আমরা ইনপুট সাপোর্ট দেই, একটু ঋণ সাপোর্ট দেই, একটু ডিজাইনিং সাপোর্ট দেই, একটু ব্র্যান্ডিং সাপোর্ট দেয়, একটু মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম সাপোর্ট দেয়। ওই শীতল পাটি সে যেটা 500 টাকায় বিক্রি করছে, ইট ক্যান বি সোল্ড ইন দ্য লোকাল অ্যান্ড গ্লোবাল মার্কেট 2000, 3000, 4000 টাকা বিক্রি হবে। সো দ্য হোল লাইফস্টাইল উইল চেঞ্জ। বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা এই কাজগুলো করছি, যে আমরা want to invest in the citizens, we want to invest in our women folks. আমাদের মেয়েরা যারা আছে তাদের উপর আমরা ইনভেস্ট করব। আমরা মেগা প্রজেক্টে যাব না, আমরা ফার্স্ট হ্যাভ টু ইনভেস্ট ইন এডুকেশন, হেলথ, কর্মসংস্থানের জন্য তাদের যে সাপোর্ট দরকার। কর্মসংস্থান বলতে আমি চাকরি বলছি না, আত্মকর্মসংস্থান আছে, দেশের চাকরি আছে, বিদেশি চাকরি আছে, এইটার জন্য তাদেরকে আমরা কিভাবে ইকুইপ করব। সো উই হ্যাভ টু ইনভেস্ট ইন দ্য উইমেন, টার্গেটেড ইনভেস্টমেন্ট, অ্যাপার্ট ফ্রম লেভেল প্লেইং ফিল্ড ফর এভরিবডি এলস। সুতরাং আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো আছে। স্কিল ডেভেলপমেন্টে আরেকটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিই আমি। স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমরা যদি প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে আমরা স্কিল সেন্টার করতে যাচ্ছি, এবং এখানে সব ধরনের স্কিলের আপনার সুযোগ সুবিধা পুরুষ মহিলার থাকবে। সুতরাং এই স্কিল ডেভেলপমেন্টে মহিলা যেমন আইসিটি রিলেটেড যে ব্যবসাগুলো আছে, দিস ইজ দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড বিফোর আস। এখানে যদি আমাদের মেয়েগুলো গিয়ে ওখানে এই স্কিল সেন্টারগুলোতে, ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে ট্রেনিং নেয়, আমাদের প্রোগ্রাম আছে আগামী দিনে একটা রোবাস্ট ইন্টারনেট সিস্টেমের মাধ্যমে সারা দেশে ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে এই সুযোগটা আমরা সৃষ্টি করতে চাই। দেশের বিভিন্ন এলাকায় যে কল সেন্টার আমাদের পাশের দেশে আছে না, সব জায়গায় কল সেন্টার আছে, মেয়েরা কাজ করছে, অনেক বেশি বেতনে কাজ করছে, ডেটা সেন্টারে কাজ করছে, অনলাইন ব্যবসা করছে, তাদের প্রোডাক্টগুলো তারা অনলাইন বিক্রি করছে। তারা এখন তো এমন হয়ে গেছে যে প্রোডাক্টগুলো আমাদের গ্রামে গঞ্জে আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে, ডিজাইনিং এর মাধ্যমে করব। দে শুড বি এবল টু সেল অনলাইন অন অ্যামাজন, আলিবাবা। এই জিনিসগুলো তারা সরাসরি দেশে না, সারা বিশ্বে বিক্রি করতে পারছে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকটি জায়গায় যে আরেকটা এরিয়া আমি বলছি যে স্পোর্টস ইকোনমি ইজ অ্যানাদার এরিয়া। মহিলাদের জন্য খুব সহজ ব্যাপার। তারা কিন্তু আজকাল মেয়েরা ক্রিকেট খেলছে, এখানে আছে নাকি ক্রিকেট? কোন ক্রিকেটার আসছে?
ফুটবল খেলছে, ক্রিকেট খেলছে, আর্চারি করছে, শুটিং করছে, আমাদের মেয়েরা ভালো করছে তো। সো ওয়াই নট গিভ দেম দ্য অপরচুনিটি? আমরা যে স্পোর্টস সেন্টারগুলো গ্রামে গঞ্জে করতে যাব বিভিন্ন এলাকায়, আমরা মনে করি ইট ক্যান বি ক্যারিয়ার। বাংলাদেশে স্পোর্টস ক্যারিয়ারের মাধ্যমে যে কারো যে জীবনযাত্রা চলতে পারে, এই কনসেপ্টটা আমাদেরকে আনতে হবে, যেটা আমরা আনতে চাই, যে আমাদের মেয়েরা প্রত্যেকটা তাদের ক্যারিয়ারের মধ্যে they can be a shooter, they can be a footballer, they can be a cricketer. Another area হচ্ছে সংস্কৃতি আর এন্টারটেইনমেন্টে। আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু থিয়েটারের মধ্যে অনেক বেশি আমাদের পটেনশিয়াল আছে। আমরা আগে অনেক থিয়েটার দেখতাম বাংলাদেশে। আমাদের মিউজিক আছে, আমাদের নিজস্ব মিউজিক গ্রামেগঞ্জে আছে, লালন আছে, পল্লীগীতি আছে, অনেক মিউজিক, কিন্তু উই নেভার মনিটাইজ। আমরা এগুলোকে মনিটাইজ করি নাই। আমরা যদি ঢাকায় একটা থিয়েটার ডিস্ট্রিক্ট করি, চিটগাঁয়ে থিয়েটার ডিভিশনাল টাউনে থিয়েটার ডিস্ট্রিক্ট করি, এই যে এই ক্যারিয়ার যে মহিলারা পার্সু করতে চায় থিয়েটারের মাধ্যমে, পেইন্টিং এর মাধ্যমে, মিউজিকের মাধ্যমে, উই নিড টু মনিটাইজ দিস থিংস। এবং আমরা যদি এগুলো মনিটাইজ করি, আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আমাদের দেশে ইয়াং পেইন্টার এত বেশি আঁকছে আজকাল। ইয়াং মেয়েরা অনেক বেশি, ছেলেদের চেয়ে কিন্তু মেয়েরা বেশি এখানে। এক ব্যক্তি আছে আমার অফিসে, একদিন আসছে, আমি এক্সাম্পলটা এর জন্য দিচ্ছি, বুঝতে সুবিধা হবে। সে একটা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, আমার কাছে আসছে একটা অন্য কাজ, বলছে স্যার আমি কিন্তু পেইন্টিং করি। তবে যে তোমার পেইন্টিং দুইটা নিয়ে আসো তো। সে দুইটা নিয়ে আসলো, বিউটিফুল পেইন্টিং। বাংলা যে হিল ট্র্যাক্সের পাহাড়ের মধ্যে তাদের লাইভলিহুডের উপর তার সব পেইন্টিং গুলো। তো আমি তাকে বললাম এটা কত দিতে হবে টাকা। একটা খুব এত কম বললো, 5,000 টাকা বললো একটা পার পেইন্টিং। I couldn't believe it. আমি তাকে একটু বেশি দিয়েছি। আমি বলছি তোমার একটা পেইন্টিং শো করবো, এক্সিবিশন করবো। So we arranged a painting exhibition for him. এবং এই পেইন্টিং যে আমাকে 5,000 টাকা করে অফার করে গেছে, জাস্ট হ্যাভ এ গেস এ কত দামে বিক্রি হচ্ছে। একটা গ্যাস করেন তো দেখি, কেউ কত দিয়ে বিক্রি করছে একটা গ্যাস করেন তো। মিনিমাম 50 উপরে, 1 লক্ষের উপরে। So we have not created opportunity for our people. আমরা আমাদের মেয়েরা গ্রামে গঞ্জে যাদের যেখানে যেখানে যার পটেনশিয়াল আছে, আমাদের আগামী দিনে বিএনপির পলিসি হচ্ছে এই পটেনশিয়াল, এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কিভাবে আমরা কাজে লাগাবো। আমাদের বিনিয়োগ হবে এইসব জায়গায়। এই জায়গায় আমরা বিনিয়োগ করব বেশি করে, যাতে করে আমাদের সিটিজেনদের লাইভলিহুড চেঞ্জ হয়, আমাদের সিটিজেনদের যে আগামী দিনে তাদের ফ্যামিলির যে ইনসিকিউরিটি আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, এবং তারা যাতে সবকিছুতে অংশগ্রহণ করতে পারে। আমি যে ডেমোক্রেটাইজেশন বলেছি, নট ইন পলিটিক্স, অলসো ইন ইকোনমি। আমি আশা করি যে মেয়েদের এখন রূপালী একটা ভালো কথা বলেছে, যে আপনারা নিজেদেরকে ওইভাবে চিন্তা করবেন কেন, এই যেখানে সুযোগ আছে এটা আপনারা বের করেন। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু এটা বলতেই হয় যে চিন্তা না করে উপায় নেই, কারণ আমাদের জন্য যখন এরকম বলা হয় যে আমরা শুনি 5 ঘন্টা ওয়ার্ক আওয়ার এবং বাসায় থাকলে রিওয়ার্ড দেওয়া হবে, তখন আসলে চিন্তা করতেই হয়। আপনি বলেছেন যে আপনি মাইনরিটি ফিল করছেন, এটা শুনে আমার ভালো লাগলো। তাহলে আপনি বুঝবেন যে আমাদের কেমন লাগে। আমরা সবসময় এই ফিলিং এর মধ্যেই আছি, এবং আজকের ইভেন্ট একটা উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট, এজন্য যে আমাদের আমরা চেষ্টা করেছি সব সেক্টর থেকে নারী প্রতিনিধি রাখবার জন্য, এবং এত নারীর সামনে নারীদের বিষয়ে কথা হচ্ছে, এবং আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন আমরা কিন্তু সেটা মনিটর করব যে আপনারা কতটুকু আসলে এক্সিকিউট করছেন। এটা প্রতিশ্রুতি না, আই ক্যান টেল ইউ, এটা কিন্তু প্রতিশ্রুতি না। এটা হয় কি, আমাদের অনেকে বলেছেন, সঠিকভাবেই বলেছেন, যে অনেকগুলো কথা বলা হয়, পলিসি দেওয়া হয়, কিন্তু পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন হয় না। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ একটা ব্যাপারে, যে আমরা যে প্রতিশ্রুতিগুলোর কথা বলছি এগুলোর উপরে আমাদের ডিটেইলড হোমওয়ার্ক করেছে। উই বার্ন লট অফ মিডনাইট অয়েল ওভার লাস্ট ইয়ার এন্ড হাফ। আমরা সবগুলো স্টাডি করেছি, রিসার্চ করেছি, এগুলোর ব্যাপারে ইমপ্লিমেন্টেশন কিভাবে করা হবে এটা চিন্তা করেছি, এটার উপর বাজেট কি হতে পারে এবং বাজেটের সোর্স কোত্থেকে আসবে। I think we have done our homework. I can assure you, inshallah, আমরা যে পলিসি, আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যে
ফ্যামিলি কার্ড, প্রত্যেক গৃহকর্তীর জন্য একটা ফ্যামিলি কার্ড থাকবে। অর্থাৎ এই যে ব্যক্তিটি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করছে, আমাদের গৃহকর্তী হোম মেকার, ওনার সবাই স্যালারি আছে, ছেলেদের স্যালারি আছে, মেয়েদের আছে, হাজবেন্ডের আছে, কিন্তু যিনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুরো ঘরটা সংসারটা সামলাইলো তার কোনো স্যালারি নেই। তো দ্য হোল আইডিয়া অফ ফ্যামিলি কার্ড যেটা আসছে, তারেক রহমান সাহেব যেটা চিন্তা করেছেন, অর্থাৎ প্রত্যেকটা গৃহকর্তী 2500 আপ টু 2500 টাকা পাবে। ইটস এ স্যালারি ডিসাইডেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট, বিকজ কেউ তো তাকে পে করছে না, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট পে করবে এই স্যালারি। এবং 2500 টাকা কিন্তু খুব বেশি টাকা নয় কিন্তু, বাট ইটস এ রেসপেক্ট। এই যে আমাদের হোম মেকার যিনি কাজ করছে ওনার প্রতি রেসপেক্ট, এবং ওনার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স এখানে। ইটস এ রেসপেক্ট টু হ্যাভ, অলসো হ্যাভ ইন্ডিপেন্ডেন্স। এই টাকাটা সে নিজে খরচ করবে, তার হাজবেন্ডকে দেবে না, সে নিজে খরচ করবে না, মেয়েকে দেবে, ছেলে, বাট ইট ইজ হার মানি। আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম এই জন্য, এই পলিসিতে কত টাকা লাগবে আমরা হিসাব করেছি, এই পলিসিটা আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব সেটাও আমরা হিসাব করেছি, এবং এই বাজেটটা কত টাকা সেটাও আমরা হিসাব করেছি, কোত্থেকে আসবে, কোন সোর্স থেকে আসবে সেটা আমরা হিসাব করেছি। সো ইটস নট জাস্ট এ প্রমিস, ইটস নট এ পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট, ইট ইজ আমাদের সবকিছু রেডি করে আমরা প্রত্যেকটা পলিসি দিয়েছি। এবং মহিলাদের জন্য যে পলিসিগুলো করেছে আমি তো বলেছি, অ্যাপার্ট ফ্রম রিমুভিং দ্য গ্লাস সিলিং, এটা আমাদের করতে হবে, এটা আমাদের মানসিক ব্লক যেটা আছে, উই হ্যাভ টু ডু দ্যাট। বাট টার্গেটেড যে প্রোগ্রামগুলো করা হয়েছে মহিলাদের জন্য, প্র্যাকটিক্যালি সবগুলো পলিসিতে আপনি দেখুন মহিলাদের জোর বেশি। এই যে স্পোর্টস ইকোনমি বলেন, আমি যে গ্রামে গঞ্জে আমাদের আর্টিজেনদের কথা বলছি, আর্টিজেন্স আর মোস্টলি উইমেন। ওয়ান ভিলেজ ওয়ান প্রোডাক্ট, এই কনসেপ্টটা আমরা নিয়েছি, কিন্তু যাতে করে প্রত্যেক, যে অনেকে বলছে ঘরের মধ্যে গৃহকর্তী খালি ঘর সামলাচ্ছে, কেন সে ঘর সামলাবে? she can be productive, ঘর সামলাইও স্টিল বি প্রোডাক্টিভ। এই জন্য ওয়ান ভিলেজ ওয়ান প্রোডাক্টের যে কনসেপ্টটা, যে শীতল পাটি যারা যেই ভিলেজটা বানাবে, পুরো ভিলেজটা কিন্তু শীতল পাটি বানাবে, অনলাইন বিক্রি করবে, অ্যামাজন, আলিবাবায় বিক্রি করবে, এবং ওই ফ্যামিলির সে মহিলাগুলো সবাই আর্নার হবে, কিন্তু দে উইল অল বি ব্রেড আর্নার, সবাই কাজ করতেছে তো, এবং বাড়িতে বসে কাজ করতেছে, তাকে ট্রাভেল করে কোথাও যেতে হচ্ছে না। সো উই আর রিচিং আউট টু দ্যাম। মহিলাদের বাসায় বসে, বাড়িতে বসে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকে কাজ করতে পারবে। যে কল সেন্টারগুলো বাংলাদেশে সব জায়গায় হবে, যে কল সেন্টারে তো আমাদের লোকাল মহিলারা ঢাকায় আসার দরকার না, চিটাগাং আসার দরকার না। বাট এইটার জন্য যে ইনভেস্টমেন্টগুলো প্রয়োজন, আমরা প্রায়োরিটি বেসিসে ইনভেস্টমেন্টগুলো করছি। এবং ওভারঅল আমি একটা কথা বলছি, মেজরিটি অফ দ্য বেনিফিশিয়ারি আমাদের পলিসির হবে মহিলারা, মেজরিটি অফ দ্য বেনিফিশিয়ারি মহিলারাই হবে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। আমরা সুমাইয়া আরজু মুহুর কথা শুনতে চাই। সুমাইয়া আরজু মুহু, শি ইজ আ ফিল্ম মেকার।